So, very happy morning to all students. So, today we are going to see the company accounts. So, full-fledged problem. So far, we have discussed that. Just to recall it. So, application. So, application க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 journal entry நம்ம போட்டிருக்கோம். So, first வந்து application money received, then application money transferred to share capital, then excess application money received, share application account debtor to bank, then pro rata allotment, share application account debtor to share allotment, then allotment க்கு ரெண்டு journal entry, so allotment due, share allotment account debtor to share capital, then share allotment money received, bank account debtor to share allotment. First call க்கு ரெண்டு journal entry, share first call account debtor to share capital, then share first call money received, bank account debtor to share first call. Then second and final call, share second and final call account debtor to share capital, then second and final call money received, bank account debtor to share second and final call. Then forfeiture entry. So forfeiture na ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். So non-payment of call money. So call amount allotment amount எதுவும் pay பண்ணல அப்படின்னா கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 14 days notice கொடுத்துட்டு the company can taken back the shares. This is called it as a forfeiture. Then share forfeiture account எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா so share capital account debtor to share forfeiture. So இதுக்கப்புறம் என்ன amount pay பண்ணலையோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா அப்படியே மைனஸ் பண்ணிட்டே வந்துடணும். ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் கட்டல, ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் கட்டல, ஷேர் செகண்ட் கால் கட்டல, ஷேர் ஃபைனல் கால் கட்டலன்னா நம்ம பண்ணிடுறோம். ஸோ அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ரீஇஷ்யூ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஷேர் forfeiture account debtor to share capital. Then forfeiture amount should be transferred to capital reserve. So share forfeiture account debtor to capital reserve. So இந்த journalsலாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். So இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி தான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா shall we worked out one problem. So exercise number 13 page number 259. So Simon Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at par payable on application 1 per share, an allotment rupees 5 per share. On first call rupees 2 per share and on second and final call rupees 2 per share. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம், 10 rupees சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் காஸ்ட் வந்து 1 rupee. So allotment 5, so 5 plus 1 6, so first call 2, 6 plus 2 8, second and final call 2. So 10 ரூபாய் ஷேர் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா 10 ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறான். ஸோ அப்போ வந்து இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் பார். The issue was fully subscribed. ஸோ எல்லா ஷேரும் சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ 50 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 50 ஷேர்ஸுமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன வராது அப்படின்னா எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் வராது, ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட்டும் வராது. The issue was fully subscribed and all the amount was duly received with the exemption of 2,000 shares held by Chedian who failed to pay the second and final call. So அப்ப இதுல என்ன வந்து இருக்குன்னா கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ 2,000 ஷேர் வந்து யார் வச்சிருக்கிறா, செடியன் வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அவர் என்ன செய்யல அப்படின்னா செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் பே பண்ணல. His shares were forfeited. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, forfeit பண்றாங்க and reissued to இளங்கோ அப்படின்றவங்களுக்கு reissue பண்றாங்க. எவ்வளவுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா 8 rupees per ஷேருக்கு பண்றாங்க. So journalize the above transaction. So இப்போ நம்ம journal entry-க்கு போறோம். So heading போட்டுக்கோங்க in the books of Simon, in the books of Simon. So date, particulars, LF, debit, credit. Date, particulars, LF, debit, credit. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ். ஸோ எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க? 50,000 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளவு? 10 rupees. ஸோ இதில் அப்ளிகேஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 per share. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ் 1 rupee. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் 50,000. ஸோ ஃபார் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ். ஸோ இதில் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 50,000 ஷேர்ஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸஸ் வராது, ப்ரோரேட்டா வராது. ஸோ அதனால the application amount should be transferred to share capital. Second journal entry, equity share application account debtor to equity share capital. So same amount 50,000. So application money transferred to capital. Then அடுத்த third journal entry வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா allotment. ஸோ இதில் allotment amount எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 5 per share கொடுத்துருக்காங்க. 5 per share. ஸோ equity share allotment account debtor to equity share capital. Equity share allotment account debtor to equity share capital. So 50,000 into allotment amount 5. So 50,000 into 5. 50,000 into 5. So இது வந்து application cost வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 50,000 into 1. So இங்கே 50,000 into 5, 2,50,000. 2,50,000. So allotment money due. Then bank account debtor to equity share allotment. Bank account debtor to equity share allotment, the same amount 2,50,000. So allotment money received. Then first call money due. So first call எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 per share கொடுத்துருக்காங்க. First call வந்து 2 per share. So bank அடுத்தது வந்து equity share first call account debtor to equity share capital. Equity share first call account debtor to equity share capital 1 lakh rupees. So first call money due. Then இந்த அமௌண்ட் வருது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட்டு ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டாங்க. செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் மட்டும்தான் ஒரு எவ்வளோ பே பண்ணல அப்படின்னா ஒரு 2,000 சார்ஜ் பே பண்ணல. ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாக பே பண்ணிக்கிறதுனால ஃபுல்லாக வந்துடும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் த சேம் அமௌண்ட். So same amount 1 lakh rupees. Then equity share second and final call account debtor to equity share capital. Equity share second and final call account debtor to equity share capital. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா equity share second and final call எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? ₹2 per share. ₹2 per share. இதுல எவ்வளவு ஷேர்ஸ்க்கு வரல அப்படின்னா 2,000 ஷேர்ஸ்க்கு வரல. ஸோ முதல் டியூ அமௌண்ட் நம்ம காமிச்சிடறோம். ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். So 50,000 into 2. So 1 lakh rupees. Then bank account debtor to equity share final call. Bank account debtor to equity share final call. இதுல என்ன வரல அப்படின்னா 2,000 ஷேர்ஸ்க்கு பணம் வரல. ஸோ அதை வந்து நம்ம கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ்னு காமிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் இல்லாமல் அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணி போட்டாலும் போடலாம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர். Bank account debtor to equity share. Bank account debtor to equity share second and final call. Bank account debtor to equity share second and final call. So 48,000 into 2. 48,000 into 2, 96,000. 48,000 into 2, 96,000. So first final call money received. Final call money received. So இதில் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸும் காமிக்கலாம். கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் வந்து டெபிட். So bank account debtor 96,000, calls in arrears account debtor 4,000, 2 second and final call 1 lakh. So அப்படின்னு காமிக்கலாம். ஸோ நம்ம கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போட்டா போதுமானது. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 2,000 ஷேர்ஸுக்கு வரல. ஸோ அது கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ். ஸோ அதனால 48,000 into 2, 96,000. ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ். Then equity share capital forfeiture பண்றோம். So 2,000 shares வந்து பணம் வராததுனால 2,000 sharesக்கு பணம் வராததுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து நாம forfeit பண்றோம். So equity share capital account debtor to equity share second and final call to forfeited shares. Equity share capital account debtor to equity share second and final call
2 forfeited shares. So இப்போ இதுல வந்து செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மட்டும்தான் வரல, இப்போ forfeit பண்றோம். ஸோ இங்க கேல்குலேஷன் பாருங்க, ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 10 rupees போட்டுக்கிறோம். ஸோ செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் வந்து 2 rupees. ஸோ அப்ப பேலன்ஸ் வந்து 8. ஸோ 10 minus 2 8, 10 minus 2 8 into number of shares forfeited வந்து 2000 into 2000. So 10 into 2000 20,000. So equity share second and final call 2 into 20,000, 2 into 2,000 4,000. So 8 into 2,000, 8 into 2,000 16,000, 8 into 2,000 16,000. So equity share capital account at 20,000, equity share first and final call, second and final call in the 4,000, 2 forfeited shares in the 16,000. So இது 10 ரூபா போட்டுக்கிறோம். So second and final call 2 rupees, 10 minus 2 வந்து 8 into எவ்வளவு shares forfeit பண்றோம், 2,000 shares forfeit பண்றோம், 2,000 ஆல நாம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். தென் இந்த forfeit பண்ண shares எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுறாங்க, இந்த சம்ல ரீஇஷ்யூ பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா 8 rupeesக்கு பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார், forfeited shares account debtor to equity share capital. Bank account debtor, forfeited shares account debtor to equity share capital. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் எப்பயுமே ஷேரோட வேல்யூ போட்டுக்கணும் 10 rupees. ஸோ எவ்வளவுக்கு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்கன்னா 8 rupeesக்கு பண்றாங்க. ஸோ 8. ஸோ 10 minus 8 வந்து 2 rupees. ஸோ இங்க forfeit பண்ண ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீஇஷ்யூ பண்ணிருந்தனால எல்லாத்தையுமே நம்ம 2,000 மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ 10 into 2,000 20,000, 2 into 2 4,000, 8 into 2,000 16,000. So 16,000, 4,000, 20,000. Then forfeited shares account debtor to capital reserve. Forfeited shares account debtor to capital reserve. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2,000 share forfeit பண்றோம், 2,000மே ரீஇஷ்யூ பண்ணிடுறோம். forfeit பண்ண shares எல்லாத்தையுமே ரீஇஷ்யூ பண்ணிடுறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டைரக்டா 2 ஷேர் forfeiturல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட். ஸோ இந்த forfeited sharesல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 16,000 இருக்கு. இந்த forfeited shares எவ்வளவு இருக்கு, 4,000 இருக்கு. ஸோ 16,000 minus 4,000 12,000. ஸோ forfeit பண்ண shares எல்லாமே ரீஇஷ்யூ பண்ணிட்டா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 2 ஷேர் forfeiturல இருக்கக்கூடிய, அதாவது forfeited sharesலயும் ரீஇஷ்யூலயும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம போட்டா போதும். ஸோ 16,000 minus 4,000 12,000. 16,000 minus 4,000 12,000. Forfeited shares account debtor to capital reserve. So இதோட இந்த sum முடிஞ்சிருது. So shall we pass on to the next sum. So exercise number 14, page number 259. Kanchana Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each payable as under 1 on application, 5 on allotment, first and final call. First call வந்து 2 rupees, final call வந்து 2 rupees. So இதை ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. ஸோ அப்போ 10 rupees சார் என்ன பண்றாங்க, 10 rupeesக்கு தான் இங்க வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்க. 10 rupees சார் 10 rupees தான் சேல்ஸ் பண்றாங்க. Applications were received for 70,000 shares. Applications were received for 70,000 shares. இங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா 50,000. ஸோ அப்போ எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பண்றோம், 20,000 வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்றோம், 20,000 எக்ஸ்ட்ரா பண்றோம். ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, applications for 8,000 shares were rejected. அந்த 20,000ல 8,000 வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 12,000 என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா an allotment was made proportionately towards the remaining applicants. So அப்ப remaining applicants வந்து pro rata allotmentல adjust பண்ணிக்கிறாங்க. So the director made both the calls and all the amounts are received except the final call of 1,500 shares which were subsequently forfeited. So அப்ப 1,500 shares வந்து என்ன வரல அப்படின்னா, so call amount வரல. Both the calls are made and all amount are received except the final call amount வந்து 1,500 sharesக்கு வரல. ஸோ அதனால forfeit பண்றோம். ஸோ இந்த 1,500 sharesல எவ்வளவு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னா 1,200 sharesக்கு வந்து ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. 1,200 shares வந்து ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு பண்றாங்க, 8 per shareக்கு பண்றாங்க. Give journal entries. Give journal entries. ஸோ அப்ப ஹெட்டிங் போட்டுருங்க, in the books of Kanchana. So in the books of Kanchana Limited, date, particulars, LF, debit, credit. இப்போ இந்த சம்ம பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷனுக்கு 4 ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்துடும். அப்ளிகேஷனு 4 ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன்.
First journal entry, bank account debtor to share application. So, இந்த application received பார்த்தீங்கன்னா 70,000. ஆனா issued வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 தான். So, அப்ப 20,000 excess வந்திருக்கு. First application money received-க்கு 70,000 into 1. 70,000 into 1. Bank account debtor to share application account. Bank account debtor to share application account. So 70,000 into 1, 70,000. Application money received. Application money received. Then second journal entry. So share application account debtor to share capital. Share application account debtor to share capital. So இங்க transfer பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா issued தான் transfer பண்ணணும். So issued எவ்வளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா 50,000 shares. So 50,000 into 1. So அதான் போட்டிருக்கேன் 50,000 into 1. Share application account debtor to share capital 50,000. Application money transfer to share capital. Then இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 8,000 shares வந்து ரிஜெக்ட் பண்றான், ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறான். ஸோ அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 12,000 வந்து ப்ரோரேட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார், ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க், ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க். ஸோ 8,000 into 1, 8,000 into 1, 8,000. ஸோ அப்ளிகேஷன் மணி ரீஃபண்ட், அப்ளிகேஷன் மணி ரீஃபண்ட் பண்றாங்க. தென் fourth journal entry, prorata allotment, share application account debtor to share allotment, share application account debtor to share allotment வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரிமைனிங் வந்து 12,000. ஸோ 70,000 இஷ்யூ பண்றாங்க, அதில் 50,000 வந்து இருக்கு. ஸோ 8,000 ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ 12,000 வந்து ப்ரோரேட்டா, ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் 12,000. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இஷ்யூடு தான் எடுத்துக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும், இஷ்யூடு தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அலாட்மெண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ அலாட்மெண்ட் எவ்வளவு, 5 rupees. ஸோ அலாட்மெண்ட் வந்து 5 rupees. ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் 50,000 into 5, 50,000 into 5, 2,50,000, 2,50,000. Allotment money due, allotment money due. So bank account debtor to share allotment, bank account debtor to share allotment, bank account debtor to share allotment போடுறப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஜேர்னல்ல இருக்கக்கூடிய 12,000 ஸோ இந்த 2,50,000 மைனஸ் பண்ணி போடணும். ஸோ ஃபோர்த் ஜேர்னல்ல 12,000 இருக்கு. ஸோ இது வந்து 2,50,000, அதை மைனஸ் பண்ணி போடணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ 2,50,000 இருந்து 12,000 நம்மளுக்கு பணம் வராது. ஏன்னா அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் நம்ம என்ன செய்யறோம், அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால ஸோ இது வராது. ஸோ 2,50,000 12,000 மைனஸ் பண்ணி 2,38,000, 2,38,000. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் 2,38,000. தென் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கால், ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார், ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட் எவ்வளவு, 2 rupees. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டான். ஸோ எந்த அமௌண்ட் பே பண்ணல, ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் மட்டும் தான் பே பண்ணல. ஸோ அதுதான் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ். ஸோ இதுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அதனால அப்படியே பே பண்ணிடுறோம். ஸோ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் 1 lakh rupees, 50,000 into 2, 50,000 into 2, 50,000 into 2, 1 lakh rupees. So first call money due, first call money due. Then second, bank account debtor to share first call, bank account debtor to share first call. ஸோ அப்படியே வந்துருது, அமௌண்ட் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ அதனால அப்படியே வந்துடும் 1 lakh rupees. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்டு, ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்டு. தென் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல், ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் வந்து சேம் 1 lakh rupees. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 1,500 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் பே பண்ணல. ஸோ அதனால ஃபோர்ஃபீட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த 1,500 எவ்வளவு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க, 1,200 ஷேர்ஸ் ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு பண்றாங்க, 8 rupeesக்கு பண்றாங்க. ஸோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கால் மணிக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் ஃபைனல் கால், சாரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் ஃபைனல் கால். ஸோ 1,500 into 2, 1,500 into 2, 3,000 rupees. ஸோ அப்ப இந்த 1 lakh rupeesல இருந்து 3,000 சப் பண்ணி 90,000 rupees போட்டுறணும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் ஃபைனல் கால், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் ஃபைனல் கால் 97,000, 97,000. ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ், ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ். ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபோர்ஃபீட் பண்றாங்க. ஸோ 1,500 ஷேர்ஸ் ஃபோர்ஃபீட் பண்றாங்க.
So forfeited journal entry, share capital account debtor to share final call to forfeited shares. Share capital account debtor to share final call to forfeited shares account. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளவு 10 rupees. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து 10 rupees. So final call amount வந்து எவ்வளவு 2 rupees. Final call amount வந்து 2 rupees. So 10 minus 2 வந்து 8. 10 minus 2 8 into 1,500. 1,500. So 15,000, then 3,000. So 1,500 into 8 வந்து எவ்வளவு 12,000. So 12,000. So 1,500 shares forfeited. 1,500 shares வந்து forfeited. Then அடுத்து வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த 1,500 sharesல எவ்வளவு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க, 1,200 மட்டும் தான் பண்றாங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு ரீஇஷ்யூ பண்றாங்கன்னா ₹8 per ஷேருக்கு தான் பண்றாங்க. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் forfeited shares account debtor to share capital. Bank account debtor forfeited shares account debtor to share capital. ஸோ ஒரு ஷேரோட வேல்யூ நம்ம எப்பயுமே ஷேர் கேபிட்டலில் போட்டுக்கணும். ஸோ எவ்வளோக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 8 rupeesக்கு பண்ணுறாங்க. ஸோ 10 minus 8 வந்து 2 into 1,200 into 1,200. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் debtor forfeited shares account debtor to share capital. ஸோ 8 into 1,200 9,600. 2 into 1,200 2,400. So 10 into 1,200 12,000. 12,000. So 1,200 shares reissued. Then forfeited shares account debtor to capital reserve. Last journal entry. Forfeited shares account debtor to capital reserve. Forfeited shares account debtor to capital reserve. So இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதில் forfeited எவ்வளவு இருக்கு, 2 rupees இருக்கு. இதில் forfeited எவ்வளவு இருக்கு, 8 rupees இருக்கு. இதில் forfeited shares வந்து எவ்வளவு இருக்கு, 8 rupees இருக்கு. இதில் forfeited shares வந்து 2 rupees இருக்கு. ஸோ 8 minus 2 வந்து 6 rupees. 8 minus 2 வந்து 6 rupees into reissue. 6 into reissue. ஸோ அதான் 8 minus 2 6 rupees. 6 into reissue வந்து 1,200 shares. ஸோ forfeited shares account debtor to capital reserve. Forfeited shares account debtor to capital reserve 7,200. So 6 into 1,200 7,200. ஸோ இதனால தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ forfeit பண்ண ஷேர்ஸ் எல்லாமே ரீஇஷ்யூ பண்ணல. forfeit பண்ண ஷேர்ஸ் எல்லாமே ரீஇஷ்யூ பண்ணல. அதனால நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய ஷேர் forfeitureயும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஷேர் forfeitureயும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மைனஸ் பண்ணி போடக்கூடாது. ஸோ forfeit பண்ணது 1,500 ஷேர்ஸ், ரீஇஷ்யூ பண்ணது 1,200 ஷேர்ஸ். ஸோ அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 8 minus 2 equal to 6. So 6 into 1,200 7,200. So with that we can conclude that. We can see in the next class. Thank you. அடுத்தது வந்து issue of share at premium. So premiumல வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்றதுன்றத next class பார்ப்போம். Thank you students.